ಆತ್ಮೀಯ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. बदलाव आए, कई उस सीरीज में फैसले लिए गए. उसी सीरीज में आज एक नया कार्यक्रम अप्रूव हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. दूसरा, एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है. एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उनको भी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने का बड़ा एक अधिकार दिया है. मैं इन तीनों फैसलों पे डिटेल में आऊँगा और डिटेल में जाने से पहले जो एक महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किया आज कैबिनेट में, उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा. आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है. आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा. मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है. उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक्सियम 4 क्रू और एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए. ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है. उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी से जुड़े कई प्रयोग किए. मसल रीजनरेशन, शैवाल, सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ, अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे. इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान के क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ. इंसान के स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ. साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया. इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी. साइंस और माइक्रोग्रेविटी की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे. भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है. हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है. शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता ने भारत को अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है. भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है. मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है. उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमताओं और उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया. परम पूज्य जगद्गुरु श्री शिवरात्रि देशिकेन ಶ್ರೀಮಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ, ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಚುಂಚಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕಾವ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು
ಈ ಜಾನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದವೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ ತಾಯ್ತನದ ಬೇರುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದದ ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜನಪದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದ, ಯಾವ ನಾಡಿನ, ಯಾವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಕಥನಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವಾಗಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನಪದದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 9/7/25 ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕು ಬಿದ್ರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಡುಗೊಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 711 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ದಿನಾಂಕ 22/11/1950ರಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾಡುಗೊಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ದಲಿತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ 3 ಎಕರೆ 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ದಿನ್ನೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ದಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ದಿನ್ನೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರಿದೆ. ಅದೇ ಜನರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ನೀವು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.